हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? न्यू विजन स्कूल ऑनलाइन क्लास में तमारुं स्वागत है। तो आज आपणे शुं शीखवाना छीए? विषय अंग्रेजी, एमां टेस्ट ऑफ इंडिया। तो अगाऊ आपणे जे जोई गया एक्टिविटी शेनी हती तो के संवाद हता, मतलब के डायलॉग हता, ए आपणे जोया हता। तो अहींया आपणे एक्टिविटी नंबर 3B में शुं के छे के कम्प्लीट द डायलॉग, यूज द सेंटेन्स गिवन इन ध बॉक्स। कम्प्लीट द डायलॉग एटले के संवाद पूरा करो एम। यूज द सेंटेन्स गिवन इन ध बॉक्स के नीचे जे वाक्य आपेला छे, सेंटेन्स एटले के वाक्य, के नीचे जे वाक्य आपेला छे बॉक्स में एमांथी लई अने तमारे संवाद पूरो करवानो छे। तो पहलो संवाद कोनो छे? तो के टीचर अने प्रीतेशनो। जो नीचे टीचर, प्रीतेश, टीचर, मनीष एवी रीतना आपेलुं छे। पछी टीचर, वरी जशवंत, वरी टीचर, वरी नितिन, वरी टीचर, वरी मनोज, वरी टीचर। तो बधा विद्यार्थी छे अने टीचर छे। तो संवाद कोनो छे? टीचर अने विद्यार्थी वच्चेनो। चलो जोईए आपणे शुं कहेवा मांगे छे। तो टीचर शुं बोले छे के वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, के वी आर प्लानिंग अ क्रिकेट मैच, के आपणे क्रिकेट मैच नो प्लान करीए एम। बट वी डोंट हैव द किट। बट एटले के परंतु, वी एटले के आपणी पासे, डोंट एटले के नथी, हेव द किट एटले के क्रिकेट रमवानी किट, मतलब के क्रिकेटनो ठेलो के एमां बॉल के बेट आवे, तमारे जे स्टम्प्स होय ए बधुं आवे, तो ए किट नथी आपणी पासे एम के छे। तो प्रीतेश शुं के छे के सर देयर इज अ बॉल एंड अ बेट इन अवर स्पोर्ट्स रूम, के सर बॉल अने बेट छे ए क्यां छे? तो के आपणा स्पोर्ट्स रूम में। कोई पण स्कूल होय तो अहींया एक स्पोर्ट्स रूम होय, मतलब के रमत गमतनो रूम। तो प्रीतेश शुं कहे छे के टीचर ए बॉल अने बेट तो आपणे रमत गमतना रूम में छे। तो टीचर शुं कहे छे के फाइन, बट व्हाट अबाउट द स्टम्प्स? टीचर शुं कहे छे के सारुं एम। व्हाट अबाउट के एना विશે शुं? तो के सेना विશે? तो के स्टम्प्स। आपणे मैच जोयो होय, क्रिकेट रमता होय जोयो तो 3 स्टम्प्स होय, तो के छे के स्टम्प्सनुं शुं एम, एनुं शुं करशुं एम, ए छे एम। तो मनीष शुं कहे छे? आपणे स्टम्प्सनी वात करी, आपणे नीचेथी जोवानुं। तो बीजुं वाक्य छे सर वी विल यूज अ चेयर इन प्लेस ऑफ स्टम्प्स, के सर आपणे छे ने स्टम्पनी जग्याए चेयर एटले के खुर्शी, इन प्लेस ऑफ एटले के नी जग्याए, स्टम्प्स एटले के स्टम्प्स, तो के आपणे स्टम्प्सनी जग्याए यूज अ चेयर एटले के खुर्शीनो उपयोग करशुं एम, के आपणे स्टम्पनी जग्याए खुर्शीनो उपयोग करशुं। तो टीचर शुं कहे छे के ओके मनीष दैट्स वेरी गुड, समवन शुड ब्रिंग अ बॉल एंड अ बैट टू, के टीचर शुं कहे छे के सारुं एम। मनीष दैट्स वेरी गुड, के ए तो खूब ज सारुं कहेवाय एम। समवन शुड ब्रिंग अ बॉल एंड अ बेल टू, के कोई जई अने बेल, बॉल मतलब के बॉल अने बेट, के बॉल अने बेट लई आवो एम। पछी कोनी वात आवे छे? जसवंत। जसवंत शुं बोले छे? तो त्रीजुं जे आवे ए आवे सर आई विल ब्रिंग द बेल्स। बेल्स एटले शुं थाय? समजाय छे? बेल्स एटले शुं थाय? स्टम्प्सनी उपરના जे चकला होय ने ए। टीचरे शुं कीधुं के बेट अने बॉल कोई लई आवो एम। तो जसवंत शुं कहे छे के सर हूँ जई अने बेल्स मतलब के जे स्टम्प्सनी बधे चकला आवे ने ए, के हूँ ए लई आवीश एम। तो टीचर शुं कहे छे के हू विल ब्रिंग द ग्लोव्स एंड हेल्मेट? टीचर शुं कहे छे? वू एटले के कोण एम, ब्रिंग एटले के लई आवવું, ग्लोव्स एंड हेल्मेट, ग्लोव्स एटले के हाथमां जे आपणे પહેરીએ मोजा एने ग्लोव्स कहेवाय, एंड हेल्मेट एटले के हेल्मेट, के हेल्मेट अने मोजा कोण लई आवशे? तो हवे एमां नीचे शुं आवशे? वी डोंट नीड ग्लोव्स एंड हेल्मेट, वी विल प्ले विथ अ टेनिस बॉल। जोतुं जवानुं के उपर आपणे शुं कहेवा मांगे छे अने नीचे जवाबमां शुं आवे ने क्लूमांथी आपणे जोवानुं। पण तमने ए पहेला आवडशे के तमने बधाना शब्दना मीनिंग आवडता हशे, तो जे शब्दनो तमने अर्थ आवडे तो ज तमने डायलॉग पूरो करता आवडे। समझे छे शुं कहું છું? ए जे क्लूज छे ए पहेला तमारे एनुं गुजराती तमने आवडवुं जोईए, जे उपर आपणे संवाद अधूरो छे एनुं गुजराती आवडवुं जोईए, तो तमने खबर पड़े के टीचर एम कहे छे के आपणे मैचनो प्लान करीए छीए पण आपणी पासे किट नथी, तो एना जवाबमां शुं शुं आवे नीचे जोवानुं होय। हवे आपणे एम कहे के यूज चेयर इन प्लेस ऑफ स्टम्प्स,
તો એ તો એમાં આવે નહીં. પછી કે સર આઈ વિલ બ્રિંગ ધ બેસ્ટ, તો કે એ ન આવે. તો એ જોવાનું હોય કે સર એમ કહે છે કે આપણે ક્રિકેટ મેચનો પ્લાન કરીએ પણ કંઈ કીટ નથી, તેમાં શું આવે તો કે બોલ અને બેટ છે એ આપણા સ્પોર્ટ્સ રૂમમાં છે એમ ખબર પડે છે. પછી બીજામાં એમ કે સારું તો સ્ટમ્પ્સનું શું તો એની જગ્યાએ શું આવે તો કે એની જગ્યાએ આપણે ખુરશીનો ઉપયોગ કરશું. તો ગુજરાતી તમને આવડવું જોઈએ. હવે ત્રીજામાં ટીચર શું કહે છે કે બેટ અને બોલ કોણ લઈ આવશે, તો એમાં નીચે જવાબ દેવાનો હોય કે કોણ બેટ અને બોલ લઈ આવે એ. તો નીચે શું કહે છે જસવંત કે હું જઈ અને સ્ટમ્પ્સના ચકલા લઈ આવીશ. હવે આપણને શું કહે છે કે હુ વિલ બ્રિંગ ધ ગ્લોવ્સ એન્ડ હેલ્મેટ, કે હેલ્મેટ અને ગ્લોવ્સ મતલબ કે હાથના મોજા એ કોણ લઈ આવશે. તો નીચે શું છે કે નીતિન શું કહે છે કે વી ડોન્ટ નીડ ગ્લોવ્સ એન્ડ હેલ્મેટ, કે આપણે ગ્લોવ્સ અને હેલ્મેટની જરૂર પડશે નહીં. નીડ એટલે કે જરૂર પડવી. તો કેમ કહે છે કે વી વિલ પ્લે વિથ અ ટેનિસ બોલ, કે આપણે ટેનિસ બોલથી રમશું એમ. મતલબ કે ટેનિસ બોલ હોય એ કોઈને એટલું બધું લાગે નહીં. ક્રિકેટનો જે બોલ હોય એ એકદમ લાગે એવો હોય, અને એમ ઘા આપણી સામે આવે તો આપણને ક્યાંય લાગે ને તો ઈજા પહોંચે એમ, કે વધારે પડતું લાગે એમ. ટેનિસનો બોલ હોય એટલો બધો ભારે હોય ને હળવો હોય, ટેનિસના બોલથી આપણે રમીને તો કોઈને ઈજા ન પહોંચે એમ. એટલે શું કહે છે કે વી ડોન્ટ નીડ ગ્લોવ્સ એન્ડ હેલ્મેટ, કે આપણે ગ્લોવ્સ અને હેલ્મેટની કાંઈ જરૂર નથી, કે આપણે ટેનિસ બોલથી રમશું. ટીચર શું કહે છે કે ધેટ્સ કરેક્ટ એન્ડ હુ વિલ બી ધ અમ્પાયર, કે એ સાચું એમ. ધેટ્સ કરેક્ટ એટલે કે તે સાચું, કરેક્ટ એટલે કે સાચું, એન્ડ એટલે કે અને હુ વિલ બી ધ અમ્પાયર, કે હવે અમ્પાયર કોણ બનશે. તો શું બાકી રહ્યું છે, છેલ્લે પાંચમું વાક્ય રહ્યું એ બાકી રહ્યું છે સર આઈ થિંક મગનભાઈ. તો મનોજ બોલે છે શું બોલશે કે સર આઈ થિંક મગનભાઈ, એમ કે મગનભાઈને આપણે કહીએ હું વિચારું છું. થિંક એટલે કે વિચારું, કે હું વિચારું છું મગનભાઈ વિશે. તો મિડ ડે મીલ કુક, મિડ ડે એટલે કે મધ્યાહન ભોજનના રસોઈયા એમ. તો મિડ ડે મીલ કુક ઇઝ અ બિગ ફેન ઓફ ક્રિકેટ, કે મગનભાઈ છે આપણા મધ્યાહન ભોજનના રસોઈયા એ કે બિગ ફેન એટલે કે મોટા ચાહક છે ક્રિકેટના એમ. આપણે એમ કહે ને કે હું તો એની બિગ ફેન છું એમ, એ હીરોની હું બિગ ફેન છું. અથવા તો કોઈ ક્રિકેટર હોય તો આપણે કહીએ હું તો એની બિગ ફેન છું, મતલબ કે તમને એના વિશે બધી ખબર હોય, તમે જોતા હોય એને. એટલે શું કહે છે કે મગનભાઈ છે એના ક્રિકેટના એ કે મોટા ફેન છે એમ, કે એને ક્રિકેટ બહુ જ ગમે છે એમ. હી કેન બી ધ અમ્પાયર, કે તે આપણા અમ્પાયર બનશે. સમજાય છે શું કહેવા માંગે છે. પહેલાં તમને વાક્યનું ગુજરાતી આવડવું જોઈએ કે વાક્યમાં શું કહેવા માંગે છે, પછી તમે એના ડાયલોગ છે એ પૂરા કરી શકશો. આજે જે પણ કંઈ આમાં લખાયું હોય આજનું તમારું હોમવર્ક છે, જે ખાલી જગ્યા રહે એ તમારે ઘરે પૂરવાની છે. સમજાય છે. ચલો હવે આપણે જોઈએ એક્ટિવિટી નંબર 4, રીડ ધ સ્ટોરી. રીડ એટલે કે વાંચો, ધ સ્ટોરી એટલે કે વાર્તા, કે વાર્તા વાંચો. ટેસ્ટ ધ વેસ્ટ, ટેસ્ટ એટલે શું થાય કે ચાખવું અથવા તો સ્વાદ. કોઈ વસ્તુ હોય એનો સ્વાદ આપણે ચાખવાનો કે એમ. ટેસ્ટ એટલે કે ચાખવું. ધ વેસ્ટ એટલે કે વસ્તુઓ, નકામી વસ્તુઓ. વેસ્ટ એટલે કે નકામું. ચલો જોઈએ. ધ મહારાજા ઓફ ટ્રાવેનકોર ઓર્ડર્ડ અ હ્યુજ ડિનર. મહારાજા એટલે કે મહારાજા. ટ્રાવેનકોર એટલે કે એક નામ છે, પ્રદેશ અથવા તો રાજ્યનું નામ હશે, કે મહારાજા ઓફ ટ્રાવેનકોર. ઓર્ડર એટલે કે ઓર્ડર આપવો એમ, અથવા તો હુકમ કરવો એમ. ઓફ હ્યુજ ડિનર. હ્યુજ એટલે શું થાય જમવાનું એમ. ડિનર એટલે કે રાત્રિનું અથવા તો દિવસનું ગમે ત્યારે એમ. કે હ્યુજ એટલે કે મોટા મોટા ડિનરનું એને ઓર્ડર આપ્યો એમ. કોને તો કે મહારાજા હતા ટ્રાવેનકોરના એને. ધેર વોઝ ફોર મેની ઇમ્પોર્ટન્ટ ગેસ્ટ. ધેટ વોઝ એટલે કે ત્યાં, ફોર મેની માટે, ફોર એટલે કે માટે, મેની એટલે કે ઘણા, ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે કે મહત્વના, ગેસ્ટ એટલે કે મહેમાનો. મહારાજા હોય એ કોઈ મોટા જમવાની વાત કરે તો ત્યાં બધા ગેસ્ટ હોય એ પણ કેવા હોય તો કે મહત્વના ગેસ્ટ હોય એમ, મહત્વના મહેમાનો હોય. સો ધ મહારાજા પર્સનલી કમ ટુ ધ કિચન. સો એટલે કે તેથી, મહારાજા એટલે મહારાજા, પર્સનલી એટલે કે પોતે જ, કમ ટુ ધ કિચન, કમ એટલે કે ગયા, કિચન એટલે કે રસોડામાં. તેથી મહારાજા પોતે જ રસોડામાં ગયા અથવા તો આવ્યા એમ.
ધેટ વોઝ ફોર મેની ઇમ્પોર્ટન્ટ ગેસ્ટ, સો ધ મહારાજા પર્સનલી કમ ટુ ધ કિચન. કે તે ઘણા મહત્વના મહેમાનો હતા એટલે મહારાજા પોતે જ રસોડામાં આવ્યા. હી વોન્ટેડ બેસ્ટ ડિશિસ ફોર ધ ગેસ્ટ. હી વોન્ટેડ એટલે કે તે ચાહતા હતા એમ, અથવા તો તેને જોતી હતી. બેસ્ટ એટલે કે સારામાં સારી, ડીશ એટલે કે વાનગીઓ, ફોર ધ ગેસ્ટ એટલે કે મહેમાનો માટે. કે તે ચાહતા હતા અથવા તો તેને જોતી હતી મહેમાનો માટે સારી એવી વાનગીઓ બને એમ, મહેમાનો માટે સારું જમવાનું બને અથવા તો સારી ડીશ બને એમ. ધ કુક વોઝ બિઝી વિથ હિઝ વર્ક વેન ધ મહારાજા કમ. ધ કુક એટલે કે જે રસોઈયો હતો એ બિઝી એટલે કે કામમાં વ્યસ્ત હતો એમ, અથવા તો કામમાં હતો એમ. વિથ હિઝ વર્ક એટલે કે તેના કામમાં. વહેન ધ મહારાજા કમ, જ્યારે મહારાજા આવ્યા ત્યારે તેનો રસોઈયો હતો એ એના કામમાં વ્યસ્ત હતો. હવે કુક કહે છે કે વેલકમ માય લોર્ડ, આઈ એમ હેપી ટુ સી યુ. કુક છે એટલે કે રસોઈયો છે એ મહારાજાને કહે છે વેલકમ એટલે કે સ્વાગત છે એમ. માય લોર્ડ એટલે કે મહારાજ, આઈ એમ હેપી ટુ સી યુ. હેપી એટલે કે ખુશ, સી યુ એટલે કે તમને જોઈને એમ, કે હું તમને અહીંયા જોઈને ખુશ થઈ ગયો. હિયર એટલે કે અહીંયા, કે તમને અહીં જોઈને મને આનંદ થાય છે અથવા તો હું ખુશ થઈ ગયો. કિંગ એટલે કે રાજા શું કહે છે? યોર ડિશિસ સ્મેલ રિયલી ગુડ. કિંગ એટલે કે મહારાજા અથવા તો રાજા. યોર ડિશિસ એટલે કે તારી વાનગી. સ્મેલ એટલે કે સુગંધ. રિયલી ગુડ એટલે કે ખરેખર સરસ આવે છે એમ, કે તારી વાનગી છે એની સુગંધ તો ખરેખર સરસ આવે છે એમ. તો કુક શું કહે છે કે થેન્ક યુ યોર મેજેસ્ટ્રી. થેન્ક યુ એટલે કે તમારો આભાર. યોર મેજેસ્ટ્રી એટલે કે તમે મને કીધું એના માટે તમારો આભાર. કિંગ શું કહે છે? કાઉન્સમાં શું છે? પોઇન્ટિંગ ટુ ધ સ્ક્રેપ્સ ઇન ધ બાસ્કેટ. કે ટોપલીમાં બધી વધેલી વસ્તુ હોય એના તરફથી નિર્દેશ કરે છે. સ્ક્રેપ એટલે કે બધી વધેલી વસ્તુઓ. પોઈન્ટ એટલે કે કેવું, કે એ બાજુ એની તરફ એ પોતાનો હાથ અથવા તો નિર્દેશ કરે છે એમ. પોઈન્ટ એટલે કે કેવું એમ. ઇન ધ બાસ્કેટ એટલે કે ટોપલીમાં, કે ટોપલીમાં જે વધેલી વસ્તુઓ છે એના ઉપર એ હાથ ચીંધી અને મહારાજા બોલે છે વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધ બાસ્કેટ. બાસ્કેટ એટલે કે ટોપલી, ઇન ધ બાસ્કેટ એટલે કે ટોપલીમાં, કે ટોપલીમાં શું છે? તો કુક શું કહે છે કે ધેટ ઇઝ વેજીટેબલ વેસ્ટ યોર મેજેસ્ટ્રી. કે મહારાજા એમાં વેજીટેબલ એટલે કે શાકભાજી, કે શાકભાજી છે એ કેવા છે? વધેલા અથવા તો નકામા, કે વધેલા અથવા તો નકામા શાકભાજી છે. આઈ વિલ થ્રો ઇટ અવે. થ્રો એટલે કે ફેંકી દેવું, કે હું હવે તેને ફેંકી દઈશ. તો કિંગ શું કહે છે કે નો યુ કેન નોટ વેસ્ટ ઓલ ધ વેજીટેબલ્સ, ફાઇન્ડ અ વે ટુ યુઝ ધેમ. તો કિંગ શું કહે છે કે ના યુ કેન નોટ એટલે કે તું નહીં કરી શકશું. તો કે વેસ્ટ ઓલ ધ વેજીટેબલ્સ એમ, કે તું છે ને એ શાકભાજીનો બગાડ કરમાં. વેસ્ટ એટલે શું થાય? કે બગાડ. ઓલ ધ વેજીટેબલ એટલે કે શાકભાજી, કે તું શું નહીં કરી શકતો? કે શાકભાજીનો બગાડ તું ન કર એમ. ફાઇન્ડ અ વે ટુ યુઝ ધેમ. ફાઇન્ડ એટલે કે ગોતવું, વે એટલે કે રસ્તો, ટુ યુઝ એટલે કે ઉપયોગ, કે તું એનો રસ્તો ગોત, એનો ઉપયોગ કરવા માટેનો રસ્તો તું ગોત એમ. તો કુક શું કહે છે કે શ્યોરલી આઈ વિલ. શ્યોરલી એટલે કે ચોક્કસ, આઈ વિલ એટલે કે હું ગોતીશ અથવા તો હું રસ્તો કાઢીશ એમ. સમજાય છે શું છે? મહારાજા છે કોઈ પ્રદેશના, એને રાત્રિના એક મોટું એવું ભોજન માટે બધાને ઇન્વિટેશન મતલબ કે આમંત્રણ આપ્યું હોય છે. મહારાજા હોય એટલે કે તેને જેને આમંત્રણ આપ્યું એ પણ બધા મહત્ત્વના મહેમાનો હોય. તો એ પોતાની જાતે જાય છે એમ, કે હું જોઉં કે મારે બધી વાનગીઓ મતલબ કે જે જમવાનું હોય એ બધું સારું જોઈએ છે એમ. તો એ પોતે રસોડામાં જાય છે એમ, કે ચલો જોઉં કે રસોઈયો છે શું બનાવે છે. તો એનું ધ્યાન પછી ક્યાં જાય છે? તો કે વધેલા શાકભાજી હતા ત્યાં. એટલે કહે છે કે તું એનો બગાડ ન કરે, એને ફેંકી ન દે એમ, પણ તું એમાંથી કંઈક સારી એવી વસ્તુ બનાવ કે જે સારી લાગે એમ. વસ્તુઓનો બગાડ તારે કરવાનો નથી. તો કુક શું કહે છે કે સારું એમ, કે હું ગોતીશ એમ, કે તમે મને એમ કીધું કે વસ્તુનો બગાડ નથી કરવો, મતલબ કે શાકભાજીનો બગાડ કરવો નથી, તો હું એનો રસ્તો ગોતીશ એમ, ચોક્કસથી ગોતીશ એમ. ચલો આજ માટે આટલું. હવે બીજું આપણે બીજા વિડીયોમાં સમજશું. આજે જે આપણે કરી એક્ટિવિટી 4B અથવા તો 3B, શું છે 4B? હા નહીં 3B. તો એ તમારે આજનું હોમવર્ક છે.
આ જે ખાલી જગ્યા છે એ તમારું હોમવર્ક છે. થેન્ક યુ.